بہر ابھی ایک اور ہم مقام پر رکیں گے، لیکن جو ساتھی میرے ساتھ موجود ہیں میں چاہتا ہوں ذرا آپ آستین اوپر کیجیے ذرا جی، یہ آپ اپنی آستین ایک منٹ. آپ یہ دیکھیں ہم سارے جو نوجوان ہیں بڑا خیال رکھتے ہیں اپنی رنگت کا، اپنی صحت کا، سب چیزوں کا، لیکن یہ اس گرمی اور حبس میں یہ جو اسکن کے دو کلرز ہیں نا، آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی دوپہریں انہوں نے یہاں پہ کتنے حبس کے اس موسم میں انہوں نے یہاں لوگوں کو ریسکیو کیا اور مدد کی ہے. یہ جناب اللہ اکبر، یہ قبرستان جس سے کوشش تو کی گئی تھی کہ ایک بلند ٹیلے پہ بنایا جائے، لیکن اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ میں چاہوں گا کہ اگر کیمرہ ہمیں دکھا سکے کہ ہم سمجھیے کہ اس وقت یہ قبروں پر سے ہی جا رہے ہیں. یہ بہت ساری قبریں اس وقت جو کہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہیں، دھنس گئی ہیں زمین میں اور پانی کا حصہ بن گئی ہیں. چند ایک قبریں صرف جو ٹیلے کی بلندی پہ واقع ہیں وہ اس وقت ہم یہاں سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن باقی جو اطراف کا یہ سارا قبرستان کا علاقہ تھا وہ پانی کی نظر ہو گیا ہے. اور آپ ذرا یہ سوچئے کہ ابھی پانی کم ہے. ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی کہ پانی یہاں سے 4-4 5-5 فٹ اوپر تک ابھی بھی اپنے نشان چھوڑ کے گیا ہے. ہر طرح سے ایموشنل، فزیکل، فائنینشل ہر طرح کا لاس ہے جو یہاں کے لوگ برداشت کر رہے ہیں. نمائندے ماشاءاللہ اپنے طور پر بہت خدمت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. اسے پیشتر کہ ہم ذرا سڑک پر پہنچے. علی پور کی اس وقت کی صورتحال کیا ہے اور جنرلی ذرا بتائیے کہ گورنمنٹ نے، اداروں نے جہاں اچھا کام کیا وہ بھی بتائیے، اور جہاں وہ نہیں کر پائے، نااہلی نالائقی، اس کو بھی پوائنٹ آؤٹ کیجیے پلیز. جی اقرار بھائی، اس ٹائم جو علی پور کی اوور آل سچویشن ہے 80% کے قریب تحصیل علی پور جو اس کی زد میں آ چکی ہے. 80%. اللہ اکبر. کیونکہ جو اس پہ علی پور کا ہے نا 4 دریا پانچ کے مقام پہ نیچے سر کی 30 سے 35 کلومیٹر نیچے دریا سندھ کے اندر یہ جا کے ضم ہو جاتے ہیں. اچھا، اس ٹائم جو مین سچویشن بنی ہے کہ گورنمنٹ کے اداروں کی طرف سے یہاں پہ جو سیاسی حکمران تھے انہوں نے سوشل میڈیا پہ جو پیغامات دیے ہیں کہ یہاں پانی 8.5 لاکھ کیوسیک جو ریلا ہے ہیڈ پنت کے مقام سے گزر جائے گا، لیکن انتظامیہ کی نااہلی یا ان کے غلط پیغامات کی وجہ سے لوگ گھروں میں محصور ہو کے بیٹھ گئے تھے. پانی کی اتنی شدت کی وجہ سے جو لوگ گھروں میں بیٹھے تھے ان کے مکان جب گرنے لگے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کی جانی نقصان بھی بہت زیادہ ہوا علی پور تحصیل میں. اس ٹائم جو تقریباً لاکھوں ایکڑ رقبہ علی پور کا جو زرعی رقبہ ہے وہ اس ٹائم پورا دریا چناب کے پانی کی زد میں ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت اگر ہم یہ کہیں کہ کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے جی اگلے 2-4-5 روز میں جب یہ پروگرام نشر ہوگا جی یا یہ آواز پہنچے گی حکمرانوں تک یا ارباب اختیار تک، جی تو کیا سر اس ٹائم جو حکومتی مشینری ہے وہ ایک علاقے میں جاتی ہے تو باقی جو سلطان پور نیچے خانگڑھ ڈوما ہے، اچھا خیر پور سادات کے نزدیکی علاقے ہیں، سید پور سے نیچے علاقے ہیں جو دریائی بیلٹ ہے، اچھا وہاں ابھی تک بھی لوگوں کو امداد نہیں مہیا کی جا سکی، حکومتی امداد. لوگ جو مخیر حضرات ہیں وہ اپنی مدد اچھا آگے وسائل نہیں ہیں، راستے نہیں ہیں، ابھی تک بھی لوگ وہاں بھوکے بیٹھے ہیں. جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ. چلتے ہیں ذرا اور لوگوں سے بات کرتے ہیں کیمپس میں. بسم اللہ جی. آئیے آ جائیں. کیسے مزاج؟ ٹھیک ہے آپ؟ ماشاءاللہ جزاک اللہ، اللہ کی ذات آپ کے بڑا شاندار کام ہے. خیریت سے ہیں؟ اچھا جی، یہ ظاہر ہے یہاں جو رضاکار ہیں وہ ایمبولینس کے ساتھ موجود ہے. اچھا، اس میں کون کون سی ادویات ہیں جی؟ ہمارے پاس اس وقت جنرل میڈیسن کی تمام جنرل کیمپ کے لیے ہر قسم کی میڈیسن موجود ہے. یہاں پہ جو مسائل ہیں اس وقت وہ اسکن کے بہت زیادہ مسائل ہیں اور گیسٹرو کے ہیں، کڈنی. تو یہ بیماریاں ہونا شروع ہو گئی ہیں یا ابھی آپ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں ان کو؟ نہیں، اسکن کی بیماریاں شروع ہو گئی ہیں، بلکہ بہت زیادہ پھیل رہی ہیں. تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم ان کو بہت زیادہ پھیلنے سے پہلے ہی ہر جگہ پہ پہنچیں. تو ابھی مستقبل میں آپ کیا پریڈکٹ کر رہے ہیں، کیا ہوگا یہاں پہ صحت کے جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے؟ جو اس وقت پانی اترنے کے بعد مسائل ہونے ہیں وہ سب سے زیادہ گیسٹرو کے مسائل ہونے ہیں. گیسٹرو کے ساتھ ساتھ اسکن کے تو ہونے ہی ہونے ہیں. یہ 2 مسائل ایسے ابھرنے ہیں کہ ان کو کے اوپر قابو پانے کے لیے ہماری جو کوشش ہے وہ ہم یہاں پہ موجود رہیں گے. ہمارے پاس موبائل جس طرح ایمبولینس موجود ہے، اس کے اندر میڈیسن موجود ہے. جہاں جہاں پہ مسائل ہیں ہم وہاں پہ ان لوگوں کو اللہ اس کی جزا دے. آپ کو بہت شکریہ آپ سب کا، تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. آئے آگے بسم اللہ. کیا حال ہے آپ کا؟ اس سائڈ پہ کوئی مدد نہیں کر رہا. وہ ساروں کی توجہ اس طرف ہے جی. ادھر کیا نقصان ہوا ہے؟ بہت نقصان ہوا ہے. جگہ کون کون سی بستیاں کون کون سی ہیں بتائیں؟ بہت بستیاں ہیں. اچھا، لیکن پتہ نہیں کہ
बस से आपका घर बाहर कहाँ पे है? मेरा नजदीक है। मैं भी गरीब सैयद हूँ, लेकिन मेरा भी चंद हवेलियाँ हर चीज खत्म हो चुके हैं। अब क्या करें? जो कष्ट आप आगे देखें या पीछे देखें, इस तरफ जिस तरफ देखें, इस तरफ नहीं है, इस तरफ है। घर में कौन कौन आपके फैमिली मेंबर कौन कौन सा? माँ है, बहनें हैं, भाई इस है, वक्त घर पे हैं सब लोग या नहीं। किसी कैंप? कुछ दूर गए हैं। हमने अपनी मदद आपके तहत मतलब खाने वगैरह का, पानी का, पीने का क्या है इंतजाम? आप कुछ पहुंच रहा है? कोई कभी पहुंचता है, कभी नहीं पहुंचता। कुछ घर में है, कुछ नहीं है। ये आप सारे लोग माशाल्लाह मेहनत कश लोग हैं, जी हाँ। अपने हाथ से खड़े किए हैं, जी हाँ। अपने घर भी। जी हाँ। ज़ाहिर है कोई ऐसे तो नहीं है, अल्लाह रहम ऐसा करे कि किसी नहीं के है। आगे हाथ फैलाने वाले हों। हम लेकिन अब कैफियत हमारी दरखास्त यही कि इस तरफ भी तवज्जो दें। हाँ जी सर जी, सीतपुर का सिर्फ 1 किलोमीटर बचा हुआ है, बाकी सीतपुर जाके बिल्कुल विजिट करें, सारा कुछ करें। सीतपुर का कुछ भी नहीं बचा। तो कोई हुकूमत सिर्फ का नुमाइंदा वहाँ पे कश्ती हुकूमत का जनरल नुमाइंदा बात कर रही है और बिल्कुल। हुकूमत की तरफ से कोई खाना या कोई रिलीफ, यकीन मानो कि उधर कोई किसी का घर मकसद देखने की घर नहीं है। ठीक है, जज़ाकल्लाह। आइए आइए आइए। गुजर रहे थे रेस्क्यू 1112 के हवाले से। गैर हम हमेशा खुशगुमानी का इजहार करते हैं, लोगों की शिकायत और शिकवे भी हैं, लेकिन जवान यहाँ मौजूद है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? माशाल्लाह, क्या बात है, जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, आप सब बोट ऑपरेटर्स हैं? क्या बात है, वाह वाह वाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, खैरियत से हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बाकी तमाम ये इंसिडेंट कमांड पोस्ट है जी रेस्क्यू 1112 की, और यहाँ करीब ही सारी बोट्स भी मौजूद हैं, मेडिसिन भी हम देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सारे सब, कैसे मिजाज? खैरियत से आप लोग? अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह अकबर। कैसे जनाब आप? ठीक है अख्तर साहब, खैरियत से हैं? जितने जी हम यहाँ देख रहे हैं रेस्क्यू के माशाल्लाह जांबाजों को, इन सिपाहियों को, इनकी जो शर्ट्स हैं उन पर जो जमे हुए पसीने के निशानात हैं ना, वो बता रहे हैं कि इन्होंने बेचारों ने कितना काम किया यहाँ पे। मिजाज बखैर हैं जी? रेस्क्यू के हवाले से हम हमेशा तारीफ करते हैं, आप सलाम पेश करते हैं, आप सब काबिल तहसीन। लेकिन आज कुछ शिकायत भी मिली हमें। जी जी तो क्या चैलेंजेस क्या हैं, जरा उन पर भी आज बात हो जाए। और सर इसमें चैलेंजेस जो है, पहले तो हम जब से ये फ्लड आया, हम तो पिछले महीने 24 अगस्त जी हाँ। हमारा ऑपरेशन शुरू हुआ। ठीक है। और 5 सितंबर के बाद तो फिर जो है ना वो सुपर फ्लड आया, 2 रेले यहाँ से गुजरे, एक 6,68,000 का, उसके बाद फिर और 6.5 लाख का रेला गुजरा यहाँ से। और हम वहाँ से मड वाला से हमारी अलीपुर तहसील का एरिया शुरू होता है, वहाँ से हम शुरू हुए और सरकी तक, जहाँ दोनों दरिया चनाब और सिंध जो है ना वहाँ पे, यहाँ तशरीफ लाए वहाँ पे मिल रहे हैं दोनों दरिया, तो वहाँ पे जो है ना वहाँ तक हमारी डिप्लॉयमेंट थी। अच्छा। हमारी 86 जो है ना बोट्स इस एरिया में अलीपुर में सिर्फ अलीपुर में काम कर रही ठीक थी, है। और 16 डिस्ट्रिक्ट से हमारी पंजाब से टीम जो है ना यहाँ पे मौजूद थे। अच्छा, अब जरा वहाँ से- बताएं, जरा कुछ मैं चाहूंगा कि जब पानी आया और रेस्क्यू का काम यहाँ शुरू हुआ, उसमें कैसे कैसे वाकयात थे? मैं चाहता हूँ जरा ये जिस तरह से इन्होंने अपनी जी, जी। जान हथेली पर रखकर काम किया, वो वाकयात या वो इंसिडेंट हमसे शेयर करें। उसमें तो मैं तो अगर हमारी टीम को तो बहुत चैलेंज, जैसे जहाँ से जाते हैं तो उनको पता नहीं होता कि नीचे क्या चीज है। नीचे वो ट्यूबवेल लगा हुआ है, ओ, किसी जी। की जो है वो पड़ी हुई है, तारें पड़ी हुई हैं, इवन के कोई स्ट्रक्चर है वो टूटा हुआ है वहाँ बिल्कुल पर। सही है। और वहाँ पे नीचे जो है ना वो इंजन लगता है, उसको वहाँ से फिर इनको नीचे उतरना पड़ता है, वहाँ से नीचे लेके जाना पड़ता है। इनके पाँव जख्मी हुए, हाथ जख्मी हुए, और ये 24 आवर्स ड्यूटी कर रहे हैं। सलामत रहें जी जिन लोगों को हम नहीं, आप भी क्या कहने। जाहिर है ये तमाम वो लोग हैं कि जिन्होंने बहुत सारी जानें बचाई हैं। कोई अंदाजा अख्तर साहब होगा कितने लोगों को रेस्क्यू, कितना क्या नंबर है यहाँ पे? रेस्क्यू किया है उसमें जो है ना मोर देन 11,000 लोगों को हम डायरेक्ट जो है ना वो रेस्क्यू किया है। ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से हम 6-7 हज़ार लोगों को यहाँ पे ट्रांसपोर्ट भी जज़ाकल्लाह, क्या क्या। लेकिन ये हमारे वो इदारे हैं जो काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, इंसान है, कोताहियां भी होती होंगी, खामियां भी रह जाती होंगी, लेकिन जो थोड़ा काम भी कर रहा है उसकी हौसला अफजाई जरूरी है ताकि उसको और तरगीब मिले काम करके। रेस्क्यू 1112 की तो क्या बात है, जाहिर है बहुत बड़ा डिजास्टर है, बहुत सारे लोगों को शिकवे और शिकायत हैं, वो भी हमने पहुंचाई आप तक, वो भी आपने सुना। लेकिन जाहिर है यहाँ ये सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये कश्तियां मौजूद थी, अब चूंकि पानी में नहीं चल पा रही हैं तो अल्टीमेटली जाहिर इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है कि बाकी जो जराए हैं इमदाद पहुंचाने के उन पर इन्हिसार किया जाए। लेकिन ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने यहाँ वाकईतन 24-24 घंटे ड्यूटीज की हैं, हर एक शख्स तक नहीं पहुंच पाए होंगे, कुछ लोगों को बजा तौर पर शिकवा होगा, लेकिन ये तमाम लोग खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। ये तमाम हमारे सलाम के, हमारे सल्यूट के मुस्तहिक हैं। अल्लाह ताला आपको और हिम्मत और इस्तिकामत दे, और आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं। जिंदाबाद, थैंक यू सो मच। क्या कहना है?